Good morning, students. Today we are going to start our lecture with the economic significance of money. We have already discussed in the first lecture that money is really very important for the economy. Money occupies central position in the economic system, which means we cannot imagine the smooth running of our economy without the use of money. And that is why modern economy is also known as the money economy. With the introduction of money, all the inconveniences of the barter system has been removed, like double coincidence of want, lack of common measure of value, and store of value, transfer of value, etc. But with the introduction of money, it is very easy to exchange goods and services against money. Now we can satisfy all our needs with the help of money because exchange has become easy because of money. Now let us understand the importance of money with some points. The first is in consumption. From the point of view of the customer, the main objective behind purchasing any commodity is maximum satisfaction. મીન્સ તમે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે પરચેઝ કરો એની પાછળ તમારો એમ કે તમારો ધ્યેય શું હોય તો મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન મળવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે 10,000 રૂપીઝનો સેલફોન પરચેઝ કરો છો તો એની પાછળ તમારો એમ શું હોય કે એ સેલફોનમાંથી તમને 10,000 જેટલું સેટિસ્ફેક્શન મળે. બિકોઝ ઓલ્ટરનેટિવ્સ આર અવેલેબલ ટુ અસ. ઘણા બધા સેલફોન્સ છે, સેમસંગ છે, આઈફોન છે, મોટોરોલા છે. હવે જો તમે 10,000નો સેમસંગનો સેલફોન પરચેઝ કર્યો અને એમાંથી તમને સેટિસ્ફેક્શન નથી મળતું, ઇટ મીન્સ યુ વિલ સ્વિચ ઓવર ટુ ધ અધર બ્રાન્ડ. સો જ્યાં સુધી કસ્ટમરને કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરીને એમાંથી મેક્સિમમ સેટિસ્ફેક્શન નહીં મળે ને ત્યાં સુધી કસ્ટમર છે એ પ્રોડક્ટને ચેન્જ કરશે. વિચ મીન્સ કે કસ્ટમર કેન ચેનલાઇઝ ધેર પરચેઝિંગ પાવર વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મની. કે તમારી જે ફેમિલી ઇન્કમ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ 50,000 પર મંથ છે, તો આ 50,000 છે એમાંથી તમે ગ્રોસરી પરચેઝ કરશો, ફીઝ પે કરશો, બિલ્સ પે કરવાના, એન્ડ યુ વિલ ઓલ્સો સેવ ફોર ધ ઇમરજન્સી ટાઈમ. તો આ બધી વસ્તુ આજે તમે તમારી પરચેઝિંગ પાવરને જનરલાઇઝ કર્યો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી તમારા મનીને બિહાઇન્ડ ડિફરન્ટ થિંગ્સ. It is possible only with the help of money. So we can say that money is really important for the customer to equimarginalize utility by generalizing the purchasing power. Purchasing power means pure ગુજરાતી વર્ડ્સમાં કહીએ તો ખરીદ શક્તિ, કે તમારી પાસે જેટલા મની છે એમાંથી તમે કેટલી વસ્તુને પરચેઝ કરી શકો છો, and how you distribute this money for the purchasing of various commodities which are essential for our life. The second point is in production. Like behind purchasing the goods, the aim of the customer is maximum satisfaction. Producer's aim is to earn maximum profit. But maximum profit is possible when producer manufactures the goods on a large scale. If you remember, we have discussed the economies of large scale production in the last year, right? Economies means advantages of the large scale production, કે જ્યારે કોઈ પણ મેન્યુફેક્ચરર કે પ્રોડ્યુસર છે એ લાર્જ સ્કેલ ઉપર પ્રોડક્શન કરે તો એને કેટલા એડવાન્ટેજીસ થાય છે, લાઈક કોસ્ટ રિડ્યુસ થઈ જાય છે, એન્ડ મેની અધર એડવાન્ટેજીસ લાઈક ઇકોનોમીઝ ઓફ માર્કેટિંગ, managerial economies, technical economies, etc. So large scale production છે એનાથી એડવાન્ટેજીસ તો છે, but large scale production is possible with the help of money. You have to invest large amount and then you will be able to earn profit, maximum profit. Entrepreneur calculates cost of production, selling price and profit in terms of
મની, રાઈટ? કે જો મની જ ન હોય તો સેલિંગ પ્રાઇસ છે કે કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન છે કે પ્રોફિટ છે એ મેજર કરવું છે એ ડિફિકલ્ટ છે. ઇવન વી કાન્ટ ઇમેજિન ટુ મેજર ધીસ કોસ્ટ, પ્રોફિટ ઓર સેલિંગ પ્રાઇસ વિધાઉટ મની. So, from the point of view of the producer, money is really important. Now, before producing any commodity, producer છે એ શું વિચારશે કે which things are required by the customer and how much they required it, રાઈટ? કે એક એક્ઝામ્પલ, અત્યારનું કરંટ એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આ માસ્ક છે, બિકોઝ ઓફ ધ કોરોના વાયરસ માસ્ક છે કે આ પીપીઈ કિટ છે, સેનિટાઇઝર્સ છે, એની ડિમાન્ડ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે. બટ બિફોર ધીસ ફેઝ, જ્યારે કોરોના વાયરસનું એક્ઝિસ્ટન્સ જ નહોતું ત્યારે માસ્કનું પ્રોડક્શન થતું નો. બટ એઝ અત્યારે માસ્કની ડિમાન્ડ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે તો પ્રોડ્યુસર શું કરશે? માસ્ક પ્રોડ્યુસ કરશે. બટ શું કામ? કે એને એની પાછળ એનો એમ શું છે? ટુ અર્ન ધ મેક્સિમમ પ્રોફિટ. સો બિફોર પ્રોડ્યુસિંગ એની કોમોડિટી, પ્રોડ્યુસર ઓર ધ મેન્યુફેક્ચરર ઓર ધ એન્ટરપ્રિન્યોર will decide કે which kind of commodities are required by the customers and how much they require it. Because in today's era, customer is the king of the market. કસ્ટમરને જે વસ્તુની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ જ વસ્તુનું પ્રોડક્શન છે એ કરવું પડે, અધરવાઇઝ he will not be able to earn the maximum profit. The third point is in exchange. As we have discussed, introduction of money has removed all the inconveniences of the barter system. All the difficulties has been removed, like there was no medium of exchange. It was very difficult to store value in the form of goods or commodities. We couldn't transfer value without existence of money. But with the introduction of money, we can transfer value from one person to another person and from one place to another place. We can store as much value as we want in the form of money. So, exchanges become very easy with the use of money. કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોમોડિટીઝ છે, સર્વિસીસ છે, આપણે ફાર્મર છે, કોબલર છે, કાર્પેન્ટર છે, એ બધા એક્ઝામ્પલ્સ લીધા હતા કે ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કોઇન્સાઇડ નીડ. બટ હવે એક નીડ્સને કોઇન્સાઇડ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ જ નથી. વાય? બિકોઝ મની ઇઝ ધેર. ફાર્મર છે તો એ વીટ માર્કેટમાં સેલ કરી અને એની બદલે મની અર્ન કરશે અને એ મનીમાંથી પોતાની બધી જ નીડ્સ છે એ સેટિસ્ફાય કરી શકે. કોઈ પણ ઇકોનોમી છે એના એડવાન્સમેન્ટ કે એના ડેવલપમેન્ટ માટે ક્રેડિટનું એક્સટેન્શન ઓર ધ એક્સપાન્શન ઓફ ધ ક્રેડિટ એન્ડ બેન્કિંગ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઓનલી બિકોઝ ઓફ મની. મની છે એના થ્રુ અત્યારે જોઈએ છીએ આપણે ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ થાય છે, બેન્કિંગ ઓનલાઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ ડે બાય ડે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બટ હાઉ? ઇટ ઇઝ પોસિબલ ઓનલી વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ મની એન્ડ ઇટ વિલ ડેફિનેટલી it is very important for the nation's development to expand the credit and banking facilities with the help of the money. So money is really important as far as the exchange is concerned. The next point is in distribution. Distribution of national income amongst various factors of production is possible with the help of money. નેશનલ ઇન્કમની વાત કરીએ તો વી કેલ્ક્યુલેટ ઓર વી કન્સિડર ધ નેશનલ ઇન્કમ ઇન ટર્મ્સ ઓફ જીડીપી ઓલ્સો. જીડીપી આવે એટલે પ્રોડક્શન આવે. બટ ફોર ધ પ્રોડક્શન 4 factors of productions are required, like land, labor, capital and entrepreneur. Now, rewards of these factors of production are rent, interest, profit and wages. Now, આ રેન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ, પ્રોફિટ એન્ડ વેજીસ છે એ આપણે કયા ટર્મ્સમાં પે કરીએ છીએ? મનીના ટર્મ્સમાં. સો વી કેન સે દેટ distribution of national income amongst the various factors of production in form of rent, wages, interest and profit is possible by way of money. The fifth and the last point is in public finance. Government છે એ
પોતાની બધી જ રેવન્યુ છે અને બધા એક્સપેન્સીસ છે એ કયા ફોર્મમાં કરે છે? તો મનીના ફોર્મમાં. નાવ વિચ આર ધ મેજર સોર્સિસ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ રેવન્યુ? લાઇક taxes, fees, fines, loans, small savings and surplus from its public enterprises. આ બધા ટેક્સીસ છે, ફાઇન્સ છે કે લોન્સ છે એ ગવર્મેન્ટ કયા ફોર્મમાં રિસીવ કરે છે? મનીના ફોર્મમાં. કેન યુ ઇમેજિન કે ગવર્મેન્ટ ફાઇન્સ છે કે ટેક્સીસ છે એ કોમોડિટીના ફોર્મમાં ચાર્જ કરી શકે? ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? સો ગવર્મેન્ટ રેવન્યુ છે એ ઓલવેઝ મનીના ફોર્મમાં હોય છે. નાવ લેટ અસ ટોક અબાઉટ ધ ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્સીસ. તો ગવર્મેન્ટ છે એ કઈ જગ્યાએ એક્સપેન્સીસ કરે? તો ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ નેશન, ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ ઇકોનોમી, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ છે. ગવર્મેન્ટ છે એના ઘણા બધા પ્લાન્સ હોય છે થ્રુ વિચ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એડવાન્સમેન્ટ ઓર ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓફ ધ પીપલ is possible only with the help of the money. અત્યારનું જે આપણે કરંટ એક્ઝામ્પલ જ લઈએ તો આ કોરોનાનો અત્યારે એક સિચ્યુએશન છે તો ગવર્મેન્ટ છે એ ફ્રીમાં કેટલા એવા ફેમિલીઝ છે કે જેને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે એ ગ્રોસરી પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આ બધા ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્સીસ છે. એન્ડ યસ, ગવર્મેન્ટે છે એ બધાને અમુક જે સોસાયટી, અમુક એવા પીપલ છે કે જે લોકોના અકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટલી મની ટ્રાન્સફર કર્યા હતા. તો આ બધું છે ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્સીસ હોય કે ગવર્મેન્ટ રેવન્યુ હોય એ ઓલવેઝ મનીના ફોર્મમાં જ કન્સિડર થાય છે. સો મની ડઝ પ્લે અ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ શેપિંગ ઓફ ધ ઇકોનોમિક લાઈફ ઓફ ધ કન્ટ્રી. અવર નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ 4 measures of money supply. The Reserve of Bank of India calculates 4 concepts of money supply in India. It is also known as the measures of the monetary aggregates. The first is M1. M1 includes currency with the public, that is currency notes and coins both, plus ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ ઓફ ધ પબ્લિક. ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ એટલે જ્યારે તમારા સેવિંગ્સ છે એ તમે બેંકમાં ડિપોઝિટ કરો છો એન્ડ યુ કેન ડિમાન્ડ ઓર યુ કેન વિથડ્રો ઇટ એટ એની ટાઈમ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ ઓફ ધ પબ્લિક. પ્લસ અધર ડિપોઝિટ્સ વિથ ધ આરબીઆઈ, કે આરબીઆઈ પાસે કોઈ પણ ડિપોઝિટ્સ હોય મની તો એ. તો આ ત્રણેયનું એગ્રીગેટ એટલે M1. M2 includes M1 which means currency with the public, currency notes and coins plus demand deposits of the public plus other deposits with RBI plus savings deposit of the post office saving banks. કે પોસ્ટ ઓફિસમાં કોઈ પણ સેવિંગ્સ ડિપોઝિટ્સ હોય તો એ પણ M2માં ઇન્ક્લુડ થાય છે. નાવ M3, it includes M1 plus fixed or time deposits of the public with the banks. હવે અત્યાર સુધી આપણે ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ ઓર ટાઈમ ડિપોઝિટ્સને ઇન્ક્લુડ નહોતા કરતા, બટ M3માં M1 તો ઇન્ક્લુડ થઈ જ ગયું, પ્લસ ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ વિથ ધ ઓફ ધ પબ્લિક વિથ ધ બેંક્સ છે એ બી ઇન્ક્લુડ કરી. બટ રિમેમ્બર અહીંયા પોસ્ટ ઓફિસના જે સેવિંગ્સ ડિપોઝિટ્સ છે એ ઇન્ક્લુડ કર્યા નથી M3માં. M4 includes M3 plus total deposits of the post office saving banks. As I have told you કે M3માં પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ બેંક્સના ડિપોઝિટ ઇન્ક્લુડ નહોતા, એટલે M4માં M3 પ્લસ પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ ડિપોઝિટ્સ બી ઇન્ક્લુડ કરી દીધા. હિયર M1 is known as the narrow money and M3 is known as the broad money. હવે M2 અને M4 છે ને એનું અપગ્રેડેશન ક્યાંય, એના સ્ટેટિસ્ટિક્સ છે એ ક્યાંય આરબીઆઈએ કન્સિડર કર્યા નથી, વિચ મીન્સ કે સેવિંગ ડિપોઝિટ્સ છે અને પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ બેંક્સ છે એની ડિપોઝિટ છે એ ક્યાંય આરબીઆઈએ હજી અપડેટ કરી નથી. દેટ ઇઝ વાય M2 and M4 are insignificant or we are not considering the M2 or M4. So we will only consider M1 and M3 which includes currency with the public, demand deposits and other deposits, while M3 includes M1 plus
fixed deposits of the public with the bank. Next topic is new monetary aggregates. અત્યાર સુધી આપણે જોયું એ ઓલ્ડ મોનિટરી એગ્રીગેટ્સ હતા કે જેના થ્રુ ઇન્ડિયામાં ટોટલ મની સપ્લાય કેટલું થાય છે એ કેલ્ક્યુલેટ થતું. પણ હવે આ જે મેઝરમેન્ટ્સ છે એમાં આરબીઆઈએ ઘણા બધા પેરામીટર્સ છે એ ચેન્જ કર્યા છે ટુ મેઝર ધ મની સપ્લાય ઇન ઇન્ડિયા. RBI has excluded the post office savings banks deposit. કે પોસ્ટ ઓફિસની જે સેવિંગ્સ ડિપોઝિટ્સ હતી ને એને એક્સક્લુડ કરી દીધી છે ઇન ધ ન્યૂ મોનિટરી એગ્રીગેટ્સ. ઓરિજિનલ એગ્રીગેટ્સ તો એઝ યુ કેન સી આ સેમ છે M1, M2, M3 એન્ડ M4. બટ ન્યૂ એગ્રીગેટ્સમાં M1 ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ કરન્સી વિચ મીન્સ કોઇન્સ એન્ડ પેપર કરન્સી પ્લસ demand deposits of the banks plus other deposits of the RBI. M2 includes M1 plus time liability portion of saving deposit of the banks plus certificates deposits issued by bank plus term deposits maturing within 1 year. હવે અહીંયા ગવર્મેન્ટે શું કર્યું છે આરબીઆઈએ કે આ જે ટર્મ ડિપોઝિટ છે ને સેવિંગ્સ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ ટર્મ ડિપોઝિટ્સ એને 2 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી છે. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ શોર્ટ ટર્મ મેચ્યોરિટી એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ધ લોંગ ટર્મ મેચ્યોરિટી. શોર્ટ ટર્મ મેચ્યોરિટી એટલે અપ ટુ 1 યર એન્ડ લોંગ ટર્મ મેચ્યોરિટી એટલે અબોવ 1 યર કે 1 વર્ષ કરતાં વધારેની ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ હોય તો એને લોંગ ટર્મ મેચ્યોરિટી કહેવાય અને 1 વર્ષ કરતાં ઓછા ટાઈમ માટેની ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ કે ટર્મ ડિપોઝિટ્સ હોય તો એને શોર્ટ ટર્મ મેચ્યોરિટી કહેવાય. Saving deposits and all other deposits with the post office saving banks has been excluded. As you can see કે ક્યાંય આપણે પોસ્ટ ઓફિસને ડિપોઝિટ્સ છે એ કન્સિડર કર્યા નથી. M3 છે ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ M2 plus term deposits over 1 year maturity plus call or term borrowing of bank. Yes, for the first time RBI has included the borrowings of the bank also. કે બેંકે જે મની બોરો કર્યા છે ને એને પણ ઇન્ક્લુડ કર્યા છે. તમે જુઓ અહીંયા ક્યાંય સેવિંગ્સ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ ટર્મ ડિપોઝિટ્સ છે એ સેવિંગ્સ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ ઓલ અધર ડિપોઝિટ્સ ઓફ ધ પોસ્ટ ઓફિસ છે એ ઇન્ક્લુડ નથી કર્યા. બટ બોરોવિંગ્સ ઓફ ધ બેંક્સ હેઝ બીન ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ન્યૂ મોનિટરી એગ્રીગેટ્સ. And that is why again according to the new monetary aggregate M3 is designated as the broad money and M3 is considered as the significant monetary measure to measure the money supply in India. So it was all about the new monetary aggregates. Again 3 important points: saving deposits and all other deposits with the post office savings banks has been excluded. Second, saving deposits અને term deposits છે એને 2 પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી છે. શોર્ટ ટર્મ મેચ્યોરિટી વિચ મીન્સ અપ ટુ 1 year and long term maturity which means up to above 1 year. Third point is બેંકના જે બોરોવિંગ્સ છે એને બી ન્યૂ મોનિટરી એગ્રીગેટ્સમાં કન્સિડર કર્યા છે એન્ડ M3 છે એ બ્રોડ મની તરીકે કન્સિડર થાય છે જે આપણે ઓલ્ડ મોનિટરી એગ્રીગેટ્સમાં પણ કહેતા કે M3 ઇઝ ધ બ્રોડ મની. So it was all about the monetary aggregates. The next and the last topic of this chapter is components of money supply in India. Under that, the first is the currency. Currency includes the coins and paper currency which is issued by the RBI, that is Reserve Bank of India. કે RBI જે પેપર નોટ્સ છે ઇસ્યુ કરે છે એ કે જે વિચાર divided or which are in the different denominations of ₹2 and above કે 2 rupees લઈને 2000 રૂપીસની જે નોટ્સ ઇસ્યુ કરે છે RBI, it is known as the
currency. It also includes the coins. But one thing to be noted here is that the coins and currency notes held by the banks are not included at the time of measuring the money supply because they are not held by the public. Which means કે જ્યારે આપણે મની સપ્લાયને મેજર કરીએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ બેંક પાસે જે કરન્સી નોટ્સ અને કોઇન્સ છે એ એક્સક્લુડ કરી દેવાના છે. વિચ મીન્સ ઇન્ક્લુડ નથી કરવાના. વાય? બિકોઝ વિચ ઇઝ નોટ હેલ્ડ ઓર હોલ્ડ બાય ધ પબ્લિક, કે પબ્લિક પાસે નથી એટલે આપણે એને મની સપ્લાયમાં કન્સિડર નથી કરતા. The second component of money supply is demand deposits. Demand deposits means deposits which are payable on demand, કે આપણે આપણા સેવિંગ્સ છે એ જ્યારે બેંકમાં ડિપોઝિટ કરીએ છીએ અને ગમે ત્યારે એને વિથડ્રો કરી શકીએ એને ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ્સ કહેવાય. ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ્સ છે એ આપણે ચેક ઓર કોઈ પણ મીડિયમ થ્રુ વિથડ્રો કરી શકીએ છીએ એન્ડ ઇટ કેન ઓલ્સો બી યુઝડ એઝ અ મીડિયમ ઓફ એક્સચેન્જ, કે કોઈ પણ તમારે ટ્રાન્ઝેક્શન કરવું હોય એટ ધેટ ટાઈમ યુ કેન યુઝ ધીસ મની. ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ્સ છે એમાં ટોટલ ડિપોઝિટ્સ ઇન્ક્લુડ્સ ટુ. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ deposits from the public and second is the interbank deposits. But whenever we are considering the demand deposits in measuring the money supply, at that time we have to consider the net demand deposit, which means we will deduct the interbank deposits from the total deposits. બિકોઝ ઇન્ટરબેંક ડિપોઝિટ્સ એટલે એક બેંકની બીજી બેંકમાં ડિપોઝિટ્સ હોય એને ઇન્ટરબેંક્સ ડિપોઝિટ્સ કહેવાય, વિચ ઇઝ નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય વી વિલ ઇન્ક્લુડ ઓલ્સો only deposits from the public and not the interbank deposits. The third component is other deposits of the RBI. Other deposits of RBI include demand deposits of the quasi-government institutes. Now, what do you mean by quasi-government institutes? એનો મિનિંગ એવો થશે કે એવા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કે જે which are supported by the government but managed privately, કે ગવર્મેન્ટ જેને સપોર્ટ તો કરે છે પણ પ્રાઇવેટલી મેનેજ થાય છે, એનું વર્ક છે એ પ્રાઇવેટલી થાય છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ quasi-government institutes. They are like IDBI, foreign central banks, foreign governments, the World Bank and the IMF, etc. But again, one important point is that કે આ જે ડિપોઝિટ્સ છે ને આરબીઆઈની ઓફ ધીસ કોઝી ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ઇટ કન્સિસ્ટ અ વેરી સ્મોલ પોર્શન ઓફ ધ ટોટલ મની સપ્લાય, વિચ મીન્સ ઇટ કન્સિસ્ટ less than 1% of the total money supply. The next and the fourth component is time deposits of the banks. Time deposits of the banks is also known as the fixed deposits, which means જ્યારે મની છે એ બેંકમાં પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પીરિયડ માટે ડિપોઝિટ થયા હોય એને ટાઈમ ડિપોઝિટ કહેવાય એન્ડ વિચ આર નોટ વિથડ્રોએબલ બાય ચેક એટ એની ટાઈમ વી વોન્ટ. વાય? બિકોઝ જ્યારે એનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ છે એ ઓવર થશે પછી જ એને વિથડ્રો કરી શકાય એન્ડ બેંક છે એ એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે. In addition to the current account deposit and fixed deposits, bank also accept the saving account deposit. The first is the current account deposits. કરંટ અકાઉન્ટ ડિપોઝિટ્સને અહીંયા આપણે એવું કહેશું કે જનરલી કરંટ અકાઉન્ટ છે ને એ બિઝનેસમેન છે એ બેંકમાં ઓપન કરે છે. વાય? બિકોઝ વેન ધ બિઝનેસમેન હેઝ મોર નંબર ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ એઝ કમ્પેર ટુ ધ અધર્સ એટ that time they go for the current account. કરંટ અકાઉન્ટ છે એમાં બેંક છે સેમ વે એ પર્ટિક્યુલર છે ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે એન્ડ વિચ કેન બી વિથડ્રો એટ એની ટાઈમ. સેવિંગ અકાઉન્ટ ડિપોઝિટ્સ છે, it combines the feature of both
current account deposit and fixed deposits. Now you know about the fixed deposit કે જેનો fixed time duration હોય છે, which is not withdrawable and on which bank pays a certain amount of interest. તો saving account deposit છે, it is the combination of both current account deposits and fixed deposits. They are like current account in which they are payable on demand. સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ ડિપોઝિટ કરંટ અકાઉન્ટ જેવા શું કામ છે કે એને તમે ગમે ત્યારે વિથડ્રો કરી શકો, અને એ ફિક્સ્ડ અકાઉન્ટ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ્સ ઓર ટર્મ ડિપોઝિટ્સ જેવા શું કામ છે કે એની ઉપર બેંક છે એ ફિક્સ્ડ અમાઉન્ટ છે એ ઇન્ટરેસ્ટ પે કરે છે. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ કમ્બાઇન્સ ધ ફીચર ઓફ બોથ current account deposits and term deposits. So it is the combination of both, which is savings account deposit. But since August 1978 RBI છે એણે રૂલ્સમાં ચેન્જ કર્યો છે અને આ જે સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ ડિપોઝિટ છે ને એને 2 પાર્ટ્સમાં સ્પ્લિટ કરી દીધું, વિચ આર કરંટ અકાઉન્ટ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ ધ term deposits, all which is also known as the demand deposits and time deposits. The portion of the savings deposits which are withdrawable at any time is known as the demand deposits, and which are for a fixed or a particular time duration is known as the fixed deposits. The next is the post office deposits. વી નો દેટ કે પોસ્ટ ઓફિસ છે એ બી ડિપોઝિટ્સ એક્સેપ્ટ કરે છે. આપણે પોસ્ટ ઓફિસમાં મની છે એ ડિપોઝિટ કરી શકીએ, આપણા સેવિંગ્સ છે એ પોસ્ટ ઓફિસમાં ડિપોઝિટ થાય, એન્ડ દે ઓલ્સો પે અ પર્ટિક્યુલર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન દેટ. There are two types. First is savings deposits and the second is time deposits under the post office deposits. Saving deposit છે they are withdrawable on demand, but the condition is that the savings deposits from the post office can be withdrawable only by the withdrawal slip, which means કે જે તમે તમારા મની પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ્સ ડિપોઝિટ્સ તરીકે ડિપોઝિટ કર્યા છે એ વિથડ્રોવેલ સ્લીપ થ્રુ જ તમે વિથડ્રો કરી શકો છો, ચેક થ્રુ તમે એને વિથડ્રો નથી કરી શકતા. It also includes the recurring deposits and cumulative time deposits. રિકરિંગ ડિપોઝિટ્સ એટલે એવું કે જે રેગ્યુલર ઇન્કમ ગ્રુપ પીપલ છે ને એ લોકો જેની મંથલી ઇન્કમ રેગ્યુલર છે એ લોકો પોતાની ઇન્કમમાંથી અમુક પોર્શન છે એ પોસ્ટ ઓફિસમાં રિકરિંગ અકાઉન્ટ ઓપન કરી અને એમાં ઇન્વેસ્ટ કરશે અને એના ઉપર એ લોકોને પર્ટિક્યુલર અમાઉન્ટ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પે થશે. એન્ડ ધ સેકન્ડ ઇઝ ધ ક્યુમ્યુલેટિવ ટાઈમ ડિપોઝિટ્સ. ક્યુમ્યુલેટિવ ટાઈમ ડિપોઝિટ્સનો મિનિંગ એવો થશે કે જે કમ્પેરેટિવલી લોંગ ટર્મ માટે તમે મની ડિપોઝિટ કરો છો પોસ્ટ ઓફિસમાં, ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધ ક્યુમ્યુલેટિવ ટાઈમ ડિપોઝિટ્સ એન્ડ ઓન વિચ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઇઝ કમ્પેરેટિવલી હાયર, કે જે બીજે બધી ડિપોઝિટ્સ ઉપર રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પે થતા હોય ને એના કરતાં ક્યુમ્યુલેટિવ ડિપોઝિટ્સમાં રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ વધારે પે થાય છે. સો it was all about the components of money supply. Here we are completing our first chapter of the first unit. But one important thing I want to tell you that as far as this chapter is concerned, the most important question is functions of money. આપણે જે સેકન્ડ લેક્ચરમાં કર્યા હતા ફંક્શન્સ ઓફ મની, દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. સો પ્લીઝ મેક નોટ્સ ઓફ ઓલ ધ ટોપિક્સ એન્ડ I hope you are making notes and listening the lectures regularly. Thank you very much. From the next lecture, we will start with the chapter 2 of the unit 1. Thank you.